آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو اہم خبر دیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ بندی میں توسیع کے معاملے پر وقت کی کوئی قید نہیں۔ امریکی نشریاتی ادارے فاکس نیوز کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بتایا ہے کہ وہ تنازع کے خاتمے کے لیے کسی عجلت میں نہیں اور وہ ایک بہترین معاہدہ چاہتے ہیں۔ قبل از ٹرمپ نے کہا کہ فوج کو ہدایت دی ہے کہ ناکہ بندی جاری رکھی جائے اور ہر ممکن صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار رہے۔ جنگ بندی کو اس وقت تک بڑھایا جا رہا ہے جب تک ایران اپنی تجاویز پیش نہیں کر دیتا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اہم مشاورتی اجلاس ہوا ہے، جس میں شہباز شریف نے کہا ہے کہ امید ہے ایران اور امریکہ کو جلد مذاکرات کی میز پر دوبارہ بٹھانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار، وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ، معاون خصوصی طارق فاطمی اور سیکریٹری خارجہ آمنہ بلوچ بھی موجود تھیں۔ اجلاس میں اسلام آباد مذاکرات کے دوسرے مرحلے کے انعقاد کے لیے جاری کوششوں کا جائزہ لیا گیا، جبکہ وزیر خارجہ نے مختلف ممالک کے وزراء خارجہ سے رابطوں پر وزیر اعظم کو اعتماد میں لیا۔ پاکستان مشرق وسطیٰ میں پائیدار امن کے قیام کے لیے اپنی سفارتی کوششیں جاری رکھے گا۔ اور اب آپ کو بتائیں گے لندن میں ابنائے ہرمز پر کانفرنس، آج 30 ملکوں کے فوجی منصوبہ ساز شریک ہوں گے۔ برطانیہ اور فرانس کی ابنائے ہرمز دوبارہ کھلوانے کے لیے لندن میں 30 سے زائد ممالک کے فوجی منصوبہ سازوں کے ساتھ 2 روزہ کانفرنس آج ہو رہی ہے۔ برطانوی وزارت دفاع کے مطابق کانفرنس میں فوجی منصوبہ ساز اپنے ممالک کی صلاحیتوں، کمانڈ اینڈ کنٹرول کے ڈھانچے کے ساتھ ساتھ ملٹری فورسز کی خطے میں تعیناتی پر بھی بات کریں گے۔ برطانوی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ کسی بھی فوجی منصوبے کو پائیدار جنگ بندی معاہدے کے بعد آگے بڑھایا جائے گا۔ امریکی نشریاتی ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکی انٹیلیجنس سے واقف کئی حکام نے انکشاف کیا ہے کہ ایران کے میزائل، فضائیہ اور بحری قوت کا بڑا حصہ محفوظ ہے۔ امریکی خفیہ حکام کے مطابق ایران کی فوجی صلاحیتیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور وزیر دفاع کے عوامی بیانات سے کہیں زیادہ برقرار ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ جنگ بندی کے آغاز تک ایران کے بیلسٹک میزائل ذخیرے اور لانچنگ نظام کا تقریباً نصف حصہ محفوظ تھا، جبکہ پاسداران انقلاب کی بحری قوت کا لگ بھگ 60% اب بھی موجود ہے۔ دوسری جانب جنوبی کوریا کے خصوصی ایلچی چینگ بھینگانگ نے ایران کے وزیر خارجہ باز اراغچی سے تہران میں ملاقات کی ہے، جس دوران ایرانی وزیر خارجہ نے ایران کے خلاف 40 دن کی جارحیت کے دوران امریکی اسرائیلی حکومت کے جرائم سے آگاہ کیا۔ عباس اراغچی نے دیگر ممالک پر زور دیا کہ وہ ان حملوں کی واضح اور سخت الفاظ میں مذمت کریں۔ ایرانی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ خلیج فارس اور ابنائے ہرمز میں عدم استحکام کی بنیادی وجہ امریکہ اور اسرائیل کی جارحیت ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ کے مطابق ایران ساحلی ریاست ہونے کے ناطے بین الاقوامی قانون کے تحت اپنی سلامتی اور مفادات کے دفاع کے لیے اقدامات کر رہا ہے، جبکہ ان اقدامات کے نتائج کی ذمہ داری جارحہ قوتوں پر عائد ہوتی ہے۔ ڈیموکریٹ سینیٹر چک شومر نے ایران سے جنگ کے فوری خاتمے کا مطالبہ کر دیا۔ سماجی رابطے کی سائٹ ایکس پر جاری بیان میں چک شومر نے کہا کہ ہمیں ٹرمپ کی جنگ کو فوری طور پر ختم کرنا ہوگا، کیونکہ یہ تباہ کن جنگ جتنی دیر جاری رہے گی حالات اتنے ہی خراب ہوتے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تباہ کن جنگ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے اور ہم گہرائی سے مزید گہرائی کی طرف دھنستے جا رہے ہیں۔ چک شومر نے ٹرمپ کو ٹیگ کرتے ہوئے کہا کہ اس جنگ کے باعث امریکہ کی معیشت، عسکری تیاری اور قومی سلامتی پہلے سے کہیں زیادہ کمزور ہو چکی ہے۔ کیلیفورنیا گیون نیوسم نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے بے مقصد ایران جنگ ختم کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ میں اشیاء کی قیمتوں میں ہوشربا اضافے کا ذمہ دار ٹرمپ ہے۔ گیس کی بڑھتی قیمتیں بھی ٹرمپ کے اقدامات کا نتیجہ ہیں۔ دوسری جانب امریکی صدر کے جنگی اختیارات کم کرنے کی قرارداد پیش کرنے والی سینیٹر ٹیمی بالڈون نے کہا ہے کہ جنگ سے مہنگائی اور پیاروں کی جدائی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوا۔ پاکستان میں چین کے سفیر جیانگ زیڈونگ کی وزیر اعظم شہباز شریف سے اہم ملاقات، پاک چین تعلقات اور خطے کی صورتحال پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ ملاقات میں نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ سینیٹر اسحاق ڈار، وزیر منصوبہ بندی اور ترقی ڈاکٹر احسن اقبال، وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ، وزیر اعظم کی معاون خصوصی سید طارق فاطمی اور سیکریٹری خارجہ آمنہ بلوچ بھی شریک تھے۔ ملاقات میں وزیر اعظم نے چین کے صدر اور وزیر اعظم کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا اور پاکستان اور چین کے درمیان 2 طرفہ تعلقات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے چینی قیادت کے ساتھ قریبی تعاون جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان کو چین کے ساتھ اسٹریٹجک شراکت داری پر فخر ہے۔ قریبی تعاون سے پاکستان اور چین کے تعلقات مضبوط سے مضبوط تر ہوں گے۔ اور اب مارکہ حق کی بات کریں گے۔ مارکہ حق میں پاک فوج اور پاکستان کے غیور عوام کا ناقابل تسخیر اتحاد۔
مارکہ حق میں پاکستان کے غیور عوام اپنی افواج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہے۔ پاکستان کی عوام کا دشمن کے ہر گمراہ کن پروپیگنڈے اور جھوٹ کا بھرپور منہ توڑ جواب۔ پوری پاکستانی قوم نے ایک بار پھر اپنی افواج کے ساتھ وفاداری کا عملی ثبوت دے دیا۔ بنیان المرصوص کی طرح عوام اور افواج پاکستان دشمن کی ہر جارحیت کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہیں۔ جھوٹی خبروں اور افواہوں کے دور میں عوام نے صرف اپنی فوج کے بیانیے پر بھروسہ کیا۔ مارکہ حق نے ثابت کر دیا کہ جب قوم اور فوج ایک ہوں تو ہمیشہ فتح قدم چومتی ہے۔ دشمن کے ڈرونز کے سائے میں مارکہ حق کا مشن مکمل کرنے والے بہادر جوان کیپٹن ارباز خان خلجی کے حوصلے بلند۔ کہا کہ محاذ جنگ پر ہمیں کسی قسم کا کوئی ڈر یا خوف نہیں تھا۔ دشمن ڈرونز کے باوجود فائر مشن کامیابی سے مکمل کیا۔ ٹاپ بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا۔ پاک فوج میں ہمیں ایسے ہی کٹھن حالات اور محاذ جنگ کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ بولے جذبہ پہلے سے بھی جوان ہے۔ مارکہ حق کے بعد میرا جوش اور ولولہ مزید بڑھ گیا ہے۔ نصر من اللہ و فتح قریب۔ پاکستان کے اس موٹو پر میرا ایمان مزید پختہ ہو۔ کے لیے پاک فوج ہمیں اپنی جان سے بھی زیادہ پیاری ہے۔ پاکستانی سپاہی وطن کے دفاع کے لیے کسی بھی قربانی سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ کیپٹن حذیفہ غازی کے عزائم پختہ۔ کہا کہ مارکہ حق میں پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ کون جیتا اور کون ہارا۔ افواج پاکستان نے اپنے سے 4 گنا بڑی فوج کو شکست دی۔ ملک اور عوام کے لیے پہلے بھی جانیں دیں اور ہمیشہ دیتے رہیں گے۔ عددی برتری کے باوجود بزدل دشمن کو میدان جنگ میں بدترین ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا۔ بولے مارکہ حق نے ثابت کر دیا کہ فتح تعداد سے نہیں، اللہ کی مدد اور جذبہ ایمانی سے ملتی ہے۔ پاکستان کے درخشاں باب مارکہ حق کی کامیابی کو 1 سال مکمل۔ ہم ہیں بنیان المرصوص کا شاندار ٹیزر جاری کر دیا گیا۔ مارکہ حق جب پاک فوج نے دشمن کے غرور کو خاک میں ملا کر نئی تاریخ لکھی۔ 1 سال قبل افواج پاکستان کے غازیوں نے دشمن کو عبرتناک شکست دی تھی۔ 1 سال گزر گیا مگر مارکہ حق کی وہ ذلت آمیز شکست دشمن کا آج بھی نہیں بھلا سکا۔ 1 سال قبل دنیا نے دیکھا کہ پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہے۔ آگے بڑھیں گے، کچھ دیگر خبریں شامل کریں گے۔ آپ کو بتائیں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ موجودہ علاقائی صورتحال میں بر وقت اٹھائے گئے حکومتی اقدامات سے ملک میں توانائی کا بحران پیدا نہیں ہوا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت انرجی سیکیورٹی کے حوالے سے اجلاس ہوا ہے جس میں وفاقی وزراء مصدق ملک، احد چیمہ، محمد اورنگزیب، اویس لغاری، عطا تارڑ، علی پرویز، احسن اقبال اور مشیر نجکاری محمد علی شریک ہوئے۔ اس کے علاوہ وزیر مملکت بلال اظہر قیانی، معاون خصوصی ہارون اختر اور متعلقہ سرکاری افسران بھی اجلاس میں شریک تھے۔ اجلاس میں شہباز شریف نے کہا کہ انرجی سیکیورٹی ملک کی مستقبل کی مجموعی منصوبہ بندی کا انتہائی اہم حصہ بن چکی ہے۔ موجودہ علاقائی صورتحال میں بر وقت اٹھائے گئے حکومتی اقدامات سے توانائی کا بحران پیدا نہیں ہوا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ضروریات کے پیش نظر خام تیل کے اسٹریٹجک ذخائر رکھنے کے حوالے سے منصوبے پر کام جاری ہے۔ توانائی کی بچت اور پائیدار ترقی کے لیے ذرائع آمد و رفت کو ماحول دوست برقی ذرائع پر منتقل کیا جائے۔ مستقبل میں سرکاری استعمال کے لیے بجلی سے چلنے والی بسیں، موٹر سائیکلیں خریدی جائیں۔ ای وی کے لیے چارجنگ اسٹیشنز کے قیام کے لیے مزید تیزی سے اقدامات لیے جائیں۔ پنجاب میں پہلی بار گوبر کلیکشن پوائنٹس بنائے جائیں گے۔ 25 دیہات میں بایو گیس پلانٹس کی تنصیب سے گھروں تک سلنڈرز میں گیس پہنچائی جائے گی۔ پنجاب حکومت نے صوبے بھر کے دیہات سے گوبر کے خاتمے کا فیصلہ کر لیا۔ پنجاب بھر کے دیہات میں صفائی کے ساتھ گیس کی فراہمی کا میگا منصوبہ شروع کرنے کا فیصلہ۔ پنجاب کے ماڈل دیہاتوں میں بایو گیس پلانٹس کی تنصیب ہوگی۔ 3 ارب کی لاگت سے 25 ماڈل دیہات میں بایو گیس پلانٹس لگائے جائیں گے۔ پنجاب کے دیہاتوں میں پہلی بار گوبر کلیکشن پوائنٹس بنائے جائیں گے جبکہ بایو گیس پلانٹ سے تیار کردہ گیس کمپریس کر کے سلنڈرز میں فروخت کی جائے گی۔ گیس کی فروخت کے لیے ماڈل دیہاتوں میں سیل پوائنٹس کا قیام ہوگا۔ گیس سلنڈرز کی گھروں تک ڈیلیوری بھی کی جائے گی۔ ولیج آرگنائزیشن کمیٹی سلنڈرز کی فروخت میں اور سیل پوائنٹس چلائے گی۔ اسپیکر سندھ اسمبلی اویس قادر شاہ کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا ہے۔ سندھ اسمبلی کی خصوصی کمیٹی میں اساتذہ بھرتیوں اور ویٹنگ لسٹ معاملے پر تفصیلی غور کیا گیا ہے۔ شفاف اور میرٹ پر مبنی بھرتیاں سندھ حکومت کا تاریخی اقدام قرار دے دیا گیا۔ کمیٹی اجلاس میں اساتذہ بھرتیوں کا نظام مزید مؤثر بنانے پر زور دیا گیا ہے۔ اساتذہ بھرتیوں کی نگرانی پارلیمانی کمیٹی کے سپرد کرنے کی تجویز بھی دی گئی۔ اجلاس میں وزیر تعلیم سردار شاہ، وزیر قانون ضیاء الحسن لنجار اور اپوزیشن اراکین نے شرکت کی۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے اویس قادر شاہ کا کہنا تھا کہ کمیٹی کے سامنے پیش ڈیٹا کا تکنیکی جائزہ لیا جائے گا۔ تعلیم کے شعبے میں شفافیت اور بہتری یقینی بنانا ضروری ہے۔
खबर यह है कि महकमे तालीम सिंध ने सूबे के निजी स्कूलों के लिए हिदायत जारी कर दी हैं। एडिशनल डायरेक्टर रजिस्ट्रेशन रफिया जावेद के मुताबिक सूबे में तालीमी साल 2026-27 यकम अप्रैल से शुरू हो चुका है, लिहाजा मैट्रिक तलबा से सिर्फ मार्च 2026 तक फीस ली जाए। रफिया जावेद ने कहा कि सूबे में मैट्रिक के इम्तहानात 10 अप्रैल 2026 से जारी हैं, लिहाजा अप्रैल 2026 के इम्तहान देने वाले तलबा पर इजाफी फीस ना डाली जाए। 9वीं से 10वीं जमात में जाने वाले तलबा के लिए फीस शेड्यूल मौजूद है। उन्होंने मजीद कहा कि अप्रैल और मई में जून और जुलाई 2026 की फीस वसूली होगी। प्री प्राइमरी से क्लास 9 तक तलबा भी नए फीस निज़ाम में शामिल हैं। रफिया जावेद ने स्कूलों को अलहदा फीस और वाउचर जारी करने की हिदायत करते हुए कहा कि जून के फीस वाउचर्स 30 जून तक मौसर होंगे, जबकि जुलाई के वाउचर्स 31 जुलाई 2026 तक कारआमद होंगे। वज़ीर कानून और दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार से मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मुलाकात हुई है और शहर के कानूनी और सिक्योरिटी मामलात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मुख्तलिफ कानूनी अमूर पर मुशावरत के साथ साथ कराची में अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल और इसमें मज़ीद बेहतरी के लिए इक़दामात पर गौर किया गया। इस मौके पर सूबे भर में आवाम को मुफ्त कानूनी मावनत और मुशावरत की फराहमी के इक़दामात को भी सराहा गया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने वज़ीर दाखिला और सिंध पुलिस की जानिब से शहर में अमन के क़याम, स्ट्रीट क्राइम के ख़ात्मे और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए गए इक़दामात को काबिल तहसीन करार दिया। मुलाकात में स्ट्रीट क्राइम समेत दीगर जराइम की रोकथाम के लिए चेकिंग के निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाने और निगरानी के कैमरों को फ़ाल करने की ज़रूरत पर भी ज़ोर दिया गया। इस मौके पर वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार ने यकीन दहानी कराई कि पूरे सूबे बिलखुसूस कराची में शहरियों की जान व माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है और इस मकसद के लिए तमाम मुमकिन इक़दामात किए जा रहे हैं। एडिशनल आईजी कराची की ज़ेर सदारत इजलास में शहर की ट्रैफिक सूरत हाल और चेकिंग पॉइंट्स की कारकर्दगी का जायजा लिया गया, जबकि निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाने की हिदायत जारी की गई हैं। कराची पुलिस ऑफिस में एडिशनल आईजी कराची आज़ाद खान की ज़ेर सदारत अहम इजलास मुनक़िद हुआ है, जिसमें शहर भर में ट्रैफिक की मजमूई सूरत हाल और मुख्तलिफ मकामात पर कायम ट्रैफिक चेकिंग पॉइंट्स की कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास में DIG ट्रैफिक और तमाम ज़िले SSPs ट्रैफिक ने शिरकत की। DIG ट्रैफिक की जानिब से ब्रीफिंग में मौजूद इक़दामात, दरपेश चैलेंजेस और आइंदा की हिकमत अमली पर रोशनी डाली गई। इस मौके पर एडिशनल IG कराची ने हिदायत दी है कि ट्रैफिक के बहाव को बेहतर बनाने के लिए चेकिंग पॉइंट्स को मज़ीद फ़ाल और मरबूत बनाए जाए ताकि शहरियों को बेहतर सहूलियात फराहम की जा सके। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि ट्रैफिक मैनेजमेंट में बेहतरी के लिए जदीद तरीक़ाकार अपनाया जाए और अवामी शिकायत का फौरी अज़ाला यकीनी बनाया जाए। पुलिस चीफ का कहना था कि सड़कों पर नज़्म ज़ब्त का क़याम और शहरियों की सहूलियात अव्वलीन तरजीह है, जिसके लिए तमाम वसाइल बरवाकार लाए जाएंगे। कराची के मुख्तलिफ मकामात पर तरक्याती मनसूबे बड़े दावों और वादों के साथ शुरू किए गए थे, लेकिन कई साल गुजर जाने के बावजूद ये मनसूबे ताहाल मुकम्मल ना हो सके, जिसने शहरियों में शदीद मायूसी और सवालात को जन्म दे दिया है। मजीद जानते हैं सहर खान से। जी सहर, क्या सूरत हाल है शहर की, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं कराची के इलाके सदर कैफे सैलवा के सामने मौजूद हूँ, जहाँ पे जो है वो तरक्याती कामों का आगाज़ जो है वो दावों और वादों के साथ किया गया था, लेकिन आप मेरे रकम में देख सकते हैं कि तरक्याती और तामीराती काम जो है वो अभी तक जो है वो हो रहे हैं, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हुआ है, मनसूबा जो है वो मुकम्मल नहीं हुआ है, जिसकी वजह से अक्सर व बेशतर यहाँ पे जो ट्रैफिक जो है वो काफ़ी यहाँ पे जाम नज़र आ रहा होता है। लोगों को जो है वो चलने में या फिर यहाँ से गुजरने में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा होता है। अभी जो यहाँ की सूरत हाल है वो ये है कि जो सड़कें हैं वो भी अधूरी हैं, जबकि घड़े जो है सड़कों पर मौजूद हैं, जिसकी वजह से मामूलाती ज़िंदगी जो है वो काफ़ी मुतासिर हुई। शहरी जो है वो बहुत परेशान है। दावे तो और वादे के साथ जो तामीराती कामों का आगाज़ किया जाता है, लेकिन उनको मुकम्मल नहीं किया जाता। इस हवाले से हमारे साथ एक शहरी भी मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं। अच्छा, ये काम तो बहुत टाइम से लोगों ने, बहुत साल होने वाले हैं, स्टार्ट किया हुआ है और अभी तक मुकम्मल नहीं किया है, और बीच में स्टार्ट होने के बाद फिर रोक दिया गया था काम। अब हमारा तो असल में ज़्यादातर काम जो है डिसेबल्स के साथ होता है, तो इतने से रोड के ऊपर तो हम जो ना 2 मिनट के लिए गाड़ी भी नहीं रोक सकते, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा काम बिल्कुल भी नहीं है। अब डिसेबल अगर कोई है तो हम उसको अंदर लेके जाएंगे, कम से कम 2 मिनट तो गाड़ी पार्क होगी यहाँ पे, बट वो भी नहीं होती है। सिंध हुकूमत से बस एक ही मुतालबा है कि जितना जल्दी हो सके इस काम को मुकम्मल करवाएं, ताकि हम लोगों के लिए आसानी हो सके। जी बिल्कुल, शहरी का कहना है कि कई सालों से मनसूबा जो है वो उसका तामीरात का काम जो है, तामीर का काम जो है वो उसका सिलसिला जारी है, लेकिन अभी तक जो है
काम जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से अक्सर और बेशतर जो यहाँ पे ट्रैफिक जाम रहता है, जिसकी वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है पैदल चलने वालों को, यहाँ से गुजरने वालों को। अक्सर ऐसा होता है कि ट्रैफिक हादसा भी रोनुमा होते हैं, तो शहरी जो है वो हुकूमत से और मुताल्लिका इदारों से जो है वो अपील कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो तामीराती काम है इनको कंप्लीट करवाया जाए, ताकि शहरियों को कुछ हद तक जो है वो रिलीफ मिल सके। जी, रवां साल सरकारी स्कीम के तहत 50,000 से ज़्यादा खवातीन फ़रीज़ हज अदा करेंगी। सबसे ज़्यादा तादाद का ताल्लुक़ कराची रीजन से है। समा ने तफसीलात हासिल कर ली हैं। रवां साल सरकारी हज स्कीम में 43.5% खवातीन शामिल हैं। सबसे ज़्यादा 13,869 खवातीन आज़मीन का ताल्लुक़ कराची रीजन से है, तो दूसरे नंबर पर लाहौर रीजन से 13,619 खवातीन हज अदा करेंगी। इस्लामाबाद रीजन की 11,573 खवातीन सरकारी स्कीम के तहत हज करेंगी। इसके अलावा मुल्तान से 4,264 और पेशावर रीजन से 3,331 खवातीन आज़मीन हज शामिल हैं। सियालकोट से 2,412 खवातीन सरकारी स्कीम पर अदायगी हज के लिए जाएंगी, जबकि कोयटा रीजन से 709 खवातीन हज पर जाएंगी। शरह 17.3% है। सबसे कम सक्खर रीजन से 337 खवातीन फरीज़ हज के लिए जाएंगी। और कराची में पार्किंग माफिया और ट्रैफिक निज़ाम शहरियों के लिए बड़ा मसला बन चुका है। अस्पतालों समेत मुख्तलिफ इलाकों में पार्किंग फ़ीस की खुलेआम वसूली और गैर मुनज़्ज़म निज़ाम पर शहरियों ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। मज़ीद तफसीलात सहर खान की रिपोर्ट में देखिए। पार्किंग माफिया और ट्रैफिक का निजाम एक बार फिर सवालिया निशान बन गए हैं। शहरियों के मुताबिक सरकारी दावों के बावजूद जमीनी हक़ाइक़ कुछ और ही कहानी बयान करते नजर आ रहे होते हैं। आइए कंट्रोलर पार्किंग और शहरियों से जानते हैं कि आखिर वजह क्या है। कराची शहर के मुख्तलिफ इलाकों खसूसन अस्पतालों के इतराफ पार्किंग फीस की खुले आम वसूली जारी है, जबकि पार्किंग के दावे कहीं नजर नहीं आते। ज़राए के मुताबिक पार्किंग के ठेके 15,000 से 16,000 रुपए रोजाना तक में दिए जा रहे हैं, जिसके बाइस पार्किंग माफिया मुनज़्ज़म तरीके से सरगर्म है। जबकि पार्किंग कंट्रोलर का कहना है कि हम दिहाड़ीदार मजदूर हैं, अगर हम पैसे नहीं लेंगे तो हमें रोजाना की उजरत भी नहीं मिलेगी। ठेके महंगे हैं, हमें भी निजाम चलाना होता है। तो गाड़ियों का पार्किंग 100 रुपये होता है। ये इसका वजह ये है कि इधर के ठेके बहुत ज्यादा महंगे हैं। 15,000 रुपये 16,000 रुपये पी पॉइंट का ठेका है। अगर हम इधर काम करेंगे तो ठेका भरना पड़ेगा। अगर हम लोग काम नहीं करेंगे तो ठेका कैसे निकलेगा। अगर 50 रुपये नहीं लेंगे, 30 रुपये इसलिए नहीं लेते, इधर के ठेके बहुत महंगे हैं। 50 रुपये पार्किंग ले रहे, लेकिन गाड़ी की हिफाजत भी रखते हैं और सारे गाड़ी वाले बोल रहे भाई आप सही करें। दूसरी जानिब शहर में ट्रैफिक का निजाम पहले ही दबाव का शिकार है और गैर मुनज़्ज़म पार्किंग सूरत हाल को मज़ीद बिगाड़ रही है। सरजील मेमन साहब ने भी कहा था कि पार्किंग की पाबंदी है, उसके बावजूद सिविल हॉस्पिटल में मरीजों को लेकर आते हैं, वहाँ भी पहले 30 रुपए था, जब पाबंदी हुई अभी 50 रुपए हो। वो भी अगर पार्किंग माफिया भी अगर पैसे ले रहे हैं, आपको पता है उसको भी आगे देने होंगे, शायद किसी ना किसी वैसे तो नहीं कर रहा होगा काम। बाकी ये चीज तो गलत है कि रोड पे खड़ी करना सही नहीं। हमारी गवर्नमेंट को थोड़ा चाहिए ना, ये तो ना आप सोचेंगे ना मैं सोचूंगा। तो हमारी गवर्नमेंट नहीं सोच रही हमारे बारे में तो फिर हम क्या कर सकते हैं। शहरियों का कहना है कि कराची में कोई निजाम नहीं है, पार्किंग के नाम पर पैसे लिए जाते हैं लेकिन सहूलत कहीं नहीं। ये सब खुले आम हो रहा है, हत्ता के अस्पतालों के अंदर और इतराफ में भी पार्किंग फीस वसूल की जा रही है, जिस पर कोई वाज़ेह कंट्रोल नजर नहीं आता। शहरी एक ही सवाल कर रहे हैं, हुकूमत और मुताल्लिका इदारे इस सूरत हाल पर क्या कर रहे हैं, जबकि ट्रैफिक का निजाम और पार्किंग का बहरान जो है वो रोज बरोज बढ़ता जा रहा है। पार्किंग माफिया, गैर मुनज़्ज़म निजाम और शहरी बेबसी से एक ही सवाल पूछ रहे हैं, आखिर ये मसला कब हल होगा। कैमरामैन अली रजा के साथ सहर खान, NTN न्यूज़, कराची। कराची डिस्ट्रिक्ट वेस्ट सुरजानी टाउन पुलिस छालिया फरोश के साथ मिलकर छालिया सप्लायर बन गई है। NTN न्यूज़ ने छालिया गोदाम, छालिया से भरी कारों और वर्दी में मलबूस छालिया सप्लायर एहलकारों की फुटेज हासिल कर ली है। मजीद क्या तफसीलात जानते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ कामरान मिन्हाज से। कामरान, आगाह कीजिएगा तफसीलात से। जी बिल्कुल, इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। जिन लोगों का काम है कि वो कानून पे अमल दरामद कराएं और जो मोज़र सेहत अशिया है या दीगर ऑर्गेनाइज क्राइम है उस पर काबू पाएं, अब वो ही जो है इस कारोबार में शरीक नजर आते हैं। NTN न्यूज़ ने जो है सरजानी टाउन के इलाके में स्टिंग ऑपरेशन किया है, जहां पर खुफिया फुटेज हासिल हुई है। फुटेज में देखा जा सकता है कि बाकायदा तौर पर जो सरजानी थाने के एहलकार हैं वो छालिया सप्लायर बन गए
मोटरसाइकिल पे जो है छालिया जो है बोरों में रख के वो सप्लाई करते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस वर्दी पहने हुए ये मकरू काम किया जा रहा है, जो यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आला पुलिस अफसरान की जानिब से सख्त हदायत है कि जो ये छालिया का मुनज़्ज़म धंधा है, जो स्मगल छालिया का और उसके अलावा गुटखे का, इसको जो है फौरी तौर पे जो है रोका जाए। लेकिन पुलिस एहलकार निचली सतह पे इसमें शामिल हो चुके हैं। उसके अलावा एनटीएन न्यूज़ ने स्टिंग ऑपरेशन के दौरान जो है फुटेज भी हासिल की हैं कि सरजानी के इलाके 7B में फहद नामी शख्स मुबैना तौर पर बताया जा रहा है, जो छालिया का बहुत बड़ा कारोबार कर रहा है, स्मगल छालिया का। उसके गोदाम के पास बाकायदा पुलिस मोबाइल भी मौजूद है और कार में से जो है वहां से छालियां निकाली जा रही है और उस गोदाम में मुंतकिल की जा रही है और फिर पुलिस एहलकार वक्त भी जो है उस छालिया को सप्लाई में मुलव्विस नजर आते हैं। फुटेजेस सामने आ गई हैं। उसके अलावा कार की भी फुटेजेस सामने आई हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि कार के अंदर जो है स्मगल छालियां भरी हुई है। रोजाना की बुनियाद पे पाकिस्तान को जो है लाखों करोड़ों रुपए का जो है इस स्मगल अशिया की वजह से नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जिनका टैक्स अदा नहीं किया जाता और बाकायदा जो है पुलिस इसमें मुलव्विस नजर आती है। सरजानी पुलिस के एहलकार जो है नादरन बाईपास के करीब, जहां से सरजानी की जानिब रास्ता मुड़ता है, वहां पर भी बाकायदा मौजूद होते हैं, इन गोदामों के पास भी मौजूद होते हैं और बाकायदा सहूलत कारी करते हैं इन क्रिमिनल्स को जो है इनका जो घिनौना कारोबार है उसको चलाने के लिए। इस हवाले से जो फहद नामी शख्स 7B सरजानी टाउन में काम कर रहा है, उसका नंबर हासिल करके हमने जब उससे राब्ता किया तो उसका कहना यह था कि वो छालिया का काम करता है, लेकिन उसकी छालिया की दुकान है, वो इतने बड़े पैमाने पर छालिया का काम नहीं करता है जितना वो कहा जा रहा है। और जब SHO सरजानी टाउन सुहेल खासखेली से राब्ता किया गया तो उनका कहना था कि वो इस वक्त जो है SSP ऑफिस में मौजूद हैं, बाद में बात करेंगे। तो बहुत बड़े सवालिया निशान मौजूद हैं। IG सिंध ने भी जो है चंद दिन पहले सख्त अहकाम दिए थे। कुछ दिन पहले इन छालिया स्मगलर्स की वजह से एक पुलिस एहलकार की भी शहादत हो चुकी है। लेकिन इंतहाई अफसोसनाक अमर है कि पुलिस एहलकार जो है इस काम में मुलव्विस हो गए। शहरियों की जानिब से भी ये अपील की जा रही है कि पूरे शहर में जो इस तरह घिनौने काम चल रहे हैं, इनके खिलाफ जो है मौसर कार्रवाइयाँ की जाए। ठीक है, डेप्टी ब्यूरो चीफ कामरान मिन्हाज तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।